हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊँगी। चारि जुगरे कलिर प्रभाव जोगु क्यों चारि जनकर बहुत क्षति होईछि। अच्युतानंद को प्रिय शिष्य रामचंद्र पचारुचंदी गुरुदेव आपण जदि कहउचंदी कली काहा को छाड़िब नाही, कली जुगरे समस्तंग भितर कली प्रवेश करिवो। तेणु कली चारि जुगरे सत्य त्रेतया द्वापर ई जुगरे कौन कलीर प्रभाव नथिला। ई जुगरे कली काहा ऊपर निजर प्रभाव विस्तार करितला एवं तांकर की क्षति होईछि। हे गुरुदेव सेई कथाटी मते कहंतु। अच्युतानंद महापुरुष को प्रिय शिष्य रामचंद्र पचार चारि जुगरे सत्य त्रेतया द्वापर कली ये कली छाड़देले आउ तीन जुगरे ये कलीर प्रभाव रे क्यों माने प्रभावित होई अनेक दुख कष्ट पाई। कौन तांगर परिणाम होईछि। महापुरुष कहले कहले बाबूरे के कलीर चाबुक माड़ भांगी नाई काहाड़। कलीर चाबुक माड़ भांगी नाही काहार। सर्वहरा होई गला नल राजा को। बोले बाबूरे ये कलीर चाबुक माड़ भांगी नाही काहाड़ सर्वहरा करदेला नल राजा को। नहीं सत्य जुगरे ये सत्य जुगरे कलीर चाबुक माड़े कौन होता कहार होता नल राजा। आम जाचे कथा नल दमयंती कथा। राजा नल तांकर पत्नी होचनी दमयंती। ये राजा थे नल राजा ज्ञानी गुणीमंडली कलीर प्रभाव ये तांको ऊपर पड़ा। धर्मवंत पुण्यवंत राजा थे नल। धर्म पथरु केबे विच्युत हेउनथिले, सत्य पथरु केते विच्युत हेउनथिले। किंतु कलीर प्रभाव जतले पड़िला ना देवता मान विचार कले कहले हे कली तुम्हें कहूच समस्तଙ୍କ ऊपर तुमर प्रभाव पड़िबो। तुमर प्रभाव जा ऊपर पड़े से सर्वशांत हो जाए ना। ना नहीं आम विश्वास कर नल राजा होचनी धर्मवंत पुण्यवंत राजा तांको ऊपर तुम्हें प्रभाव विस्तार करी देखई परिबो तांकर कोन क्षति करि परिबो ना। हाँ केमिति करि परिबिनी। धर्मवंत राजा हेइथिले मध्य हे ज्ञानी गुणी मंडली आपण देखंतु नल राजा घास काटिया पर्यंत कथा गला नहीं। सर्वशांत हो गले, राज्य गला, प्रजा गले, धन संपत्ति गला, निजर सबकिछि चलीगला नहीं। चलीगला पर शेष को नल राजा बोली राजा घास काटिले घोड़ा पे नहीं। तो महापुरुष कहते कलीर चाबुक माड़ भांगी नाही काड़ सर्वशांत करदेला नल राजा को। ना ये गला सत्य जुग त्रेता जुगरे ना त्रेतया जुगरे। हे रामचंद्र तुम्हें जानिछ। अच्युत कह राम रे त्रेता जुगरे दशरथ अयोध्यापुर राजा थिले। तांकर तीनटी राणी कौशल्या ककी सुमित्रा एवं तीन राणीकर संतान संतति नथिला। से कौन कले गुरु वशिष्ठ को पचारे हे वशिष्ठ महामुनि
ମୋ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ କିଏ ବସିବ? କିଏ ବସିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ? ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି କହିଲେ, ହେ ଦଶରଥ, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ୟା ଜାଣିଲିଣି। ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ନା କ'ଣ? ନା ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କର। ନା କେଉଁ ଯଜ୍ଞ? ନା ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିବେ? ନା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷିକି ଡାକ। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷିକି ଡାକି ଦଶରଥ କରିଥିଲେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ। ଏବଂ ଯଜ୍ଞଞ୍ଚରୁ 3 ରାଣୀକି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୌଶଲ୍ୟା, କକେଇ, ସୁମିତ୍ରା। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ରାତି ପାଇ ସେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲେ, 4 ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ନା, ଦଶରଥ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମୋ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବରେ କାହାକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବି। ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରାମକୁ। ରାମ ଭଳି ପୁତ୍ର ଏ ସଂସାରରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଭଦ୍ର। ଭଦ୍ର ଶବ୍ଦ ଆଉ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ଶବ୍ଦ ଆଉ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହିଁ। ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ର। ରାମ ଭଳି ଭଦ୍ର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଳି। ତେଣୁ ରାମ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ରାତି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏଭଳି ପଡ଼ିଲା। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଦେବତା ମାନେ ପଠେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲା ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ। କୌଶଲ୍ୟାର ମତିଭ୍ରମ, ଏ କୈକେୟୀର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଗଲା। 2ଟି ବର ମାଗିନେଲା। ପ୍ରଥମ ବରରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଭରତ ରାଜା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ମୋତେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ ଦେବା ପାଇଁ 2ଟି ବର। ପ୍ରଥମ ବରରେ ମୋ ପୁଅ ଭରତ ରାଜା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଯିବ। ତେଣୁ ରାତି ପାଇଥିଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇନାହିଁ। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। କଳିର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ କଳିର ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ କାହାଡ଼। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ ରଖିଲେ, କହିଲେ ଦିନୁ ଦିନ କଳି ହେବ ମହାବଳି, ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଥିବ ରହି, ଲଗାଇ ଅରିଷ୍ଟି ଧରିଥିବ ଚୁଟି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ କଳି। ଶାଶୁ ବହୁରେ ପାଞ୍ଚିବ ମେଳି ସେ କଳି। ସର୍ବ ଘଟେ ପଶି ଦେବ ଦଳି, ସର୍ବ ଘଟେ ପଶି ଦେବ ଦଳି, ସର୍ବ ଘଟେ ପଶି ଦେବ ଦଳି ସେ କଳି, ଗ୍ରାମେ ପଡ଼ିଯିବ ହାଳ କୋଳି ସେ କଳି, ଗ୍ରାମେ ପଡ଼ିଯିବ ହାଳ କୋଳି ସେ କଳି, ଗ୍ରାମେ ପଡ଼ିଯିବ ହାଳ କୋଳି ସେ କଳି। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ିମରେ କଳି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ନଳ ରାଜା ଭଳି ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ରାଜାକୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମକୁ ମଧ୍ୟ କଳି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ। ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ପାଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀକୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ। କେତେ କଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କଳି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ନା କଳି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ନା କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ନା କଳି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କଳି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସୋଧେଇଜାନି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ କଥା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ନା କାହିଁକି, କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ନା କପଟ ପୋଷା ଖେଳିଲେ। କପଟ ପୋଷା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଖେଳିଲେ। କାହିଁକି ନା କଳିକି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। କେତେଟି ଜାଗାରେ? 4ଟି ଜାଗାରେ। ନି ମିଥ୍ୟା ବସଇ ଦୂତ ମଧ୍ୟ, କାମ କାମିନୀ ମଦ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ ମାରଣେ ରଜଗୁଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରିପୁଗଣ। ତେଣୁ ଏଭଳି 5ଟି ଜାଗାରେ 4ଟି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଳିଯୁଗ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଯେତେବେଳେ 5ମ ସ୍ଥାନ ମାଗିଲେ, ସୁନାରେ କଳିକି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ। ତେଣୁ କଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା ଜୁଆ ଖେଳ, ପୋଷା ଖେଳ। ତେଣୁ ପୋଷା ଖେଳ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଳି ରାଜା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଳି ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା, ବିବେକୀ ରାଜା, ନାଇଁ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସହଦେବ ଭଳି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସହଦେବ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ନାଇଁ ସବୁ କଥା ସେ ଆଗରୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ ପଚାରିଲେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଏ କପଟ ପୋଷା ଖେଳକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଳି ସେଇ ପୋଷା ଖେଳରେ ଅଛି, ଜୁଆ ଖେଳରେ ଅଛି, କଳି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଜାଣି ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା ପୋଷା ଖେଳିଲେ ନାଇଁ। ପରୀକ୍ଷିତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ କଳି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆହରଣ କଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନା, ଜାଣିପାରିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅବଶେଷ ଅବସାନ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଜାଣିପାରି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଡାକି ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନ ବସେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବସେଇକି ସ୍ୱଦେରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ନା, ଏହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଯାଉଥିଲେ ପାରିଧିକି, ଯାଇଛନ୍ତି ତ କଳି ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଏ କଥାଟି ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସାଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ କଳିକି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇছে ନା, କଳିଯୁଗ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମାଗିଥିଲା। କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମା, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମ, ବୃଷଭ ଏବଂ ଗୋମାତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଟିକେ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସମୟ ଚାଲିଛି, ମୋତେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜା। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କଳି ଯୁଗକୁ 4ଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ମିଥ୍ୟାଭସଇ ଦ୍ୱିତ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧବ, କାମ କାମିନୀ ମଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କଳିଯୁଗ ପ୍ରଥମେ ଜୁଆ ଖେଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ମିଥ୍ୟା ବସେଇ ଦ୍ୱିତ ମଧ୍ୟରେ, କାମ କାମିନୀ ମଦ ମଧ୍ୟରେ। ରେ କଳିଯୁଗ ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନାରୀ, ସେଠି ତୁ ରହିବୁ କାମ ଭାବରେ। ଆଉ ମଦ ମଦେ ନିଶା କାରବାର ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବ, ରେ କଳି ସିଏ ହେଉଛି ତୋର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାଣୀ ମହାରଣୀ ରଜ ଗୁଣରେ ଉଦ୍ଧବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପୁଗଣରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ସୁଧିୟାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ଏ 5ଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାରଣେ ରଜଗୁଣ, ରେ କଳି ଯୁଗ ତୋର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜୀବ ହତ୍ୟା। ସେଠି ଜୀବ ହତ୍ୟା ଜାଗାରେ ରେ କଳି ତୁ ରହିବୁ। ପଞ୍ଚମ ଜାଗା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ସୁନା। କଳିରେ ଇଏ ହେଲା ତୋର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, ଏଇଠି ତୁ ରହିବୁ। ଏ 5ଟି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା, ଦେଖିଲା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁନାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ସୁନାର ଇଏ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। କଳି ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚଟକିନି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ଯାଇକି ବସିଗଲା। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ଯେତେବେଳେ କଳି ବସିଗଲା, ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ହୋଇଗଲା କଳି ପଶିବା ଯୋଗୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ମହାମୁନି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ସେ ତ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି କେମିତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ? ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଠି ମୃତ ସାପ ଗୋଟିଏ ମଲା ସାପ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବେକରେ ମଲା ସାପ ଗୁଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ି ଆଇଲେ। ସେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗି ଏ କଥା ଜାଣିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା, ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ, ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଏ ଗୋଟେ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋ ବାପା ବେକରେ ନିରପରାଧ ବାପା ବେକରେ ମଲା ସାପ ଗୋଡ଼େଇଛି, ଯଦି ଗୋଡ଼େଇଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ହାତରେ ଜଳ ଧରି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ସତ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ରାଜା ମୋ ବାପା ବେକରେ ମଲା ସାପ ଗୋଡ଼େଇଛି, ସେଇ ସାପର ବଂଶଜ ଯିଏ ତକ୍ଷକ, ତା ଦଂଶନରେ 7 ଦିନରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ ନାଇଁ। ଶୃଙ୍ଗି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ମଧ୍ୟ କଳି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ 3 ଯୁଗରେ କଳି ସିନା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ନା ତାହା କେଉଁଠି ନା ଯମରାଜ ନାରଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ। ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ନରକପୁରୀ, ଦେଖିଲେ ଚମ ଦଉଡ଼ିରେ ଘୋଷା ଧରିଛନ୍ତି ଯମରାଜ ତମ ଦଉଡ଼ି, ବସିଛନ୍ତି ମହିଷ ଉପରେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯମଦୂତମାନେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଜନ୍ତୁରାଜ, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ନା? ଏମାନେ ସବୁ ପାପୀ, ଏମାନେ ପାପୀ ସବୁ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଯଦି କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କର୍ମ ନାହିଁ, ଏମିତି ସଂସାରରେ କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ପାପର ଫଳ ଜୀବ ଭୋଗ ନ କରିବ। ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବ, କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବ। এই ସମୟରେ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ।
ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେବେ ହେଲେ ପାପର ଫଳ ଜୀବ ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ନା ତା କେଉଁଠି ନା ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଯମରାଜକୁ ଧରି ନାରଦ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଭାରତ ଉତ୍କଳ ଦେଶେ ଭୂସ୍ୱର୍ଗେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମୀ ଦାରୁରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତା ନାମ ଭୟପ୍ରଦ। ଏ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରଦ ଯମରାଜକୁ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯମ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କ'ଣ ବହୁତ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି? ନା ହଁ, ଏଠୁ ପାପୀ କାହାକୁ ନେଇଛ? ନାଇଁ ଏଠି ତ କାହିଁକି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତରେ ଦେଖିଲ ଏଠୁ କେଉଁ ପାପୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ମୋ ନରକ ଭୁବନ ମୋ ଯମପୁରୀ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ଏଠିକାର କେଉଁ ପାପୀମାନେ ତ ଆମ ସେଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ପାପୀମାନେ ସବୁ ଯାକ ଯାଇଛନ୍ତି, କର୍ମଫଳ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଠି ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଏଠୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ନା 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 ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏଠିକାର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନେବା। ନା କେମିତି? ନା ରହ ନାରଦ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଥାଇକି ଯମରାଜ ମହିଷ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିଛନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନେକ କହନ୍ତି ନାରଦଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ମନଯାନ। ନା, ନାରଦଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ଢେଙ୍କି। ଜ୍ଞାନୀ ଗଣିମଣ୍ଡଳୀ, ନାରଦଙ୍କର ଯାନଟି ହେଉଛି ବାହନ ହେଉଛି ଢେଙ୍କି। ତେଣୁ ନାରଦ ସେ ଢିଙ୍କି ଯାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯମରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି ମହିଷ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି, ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଠୁ କେହି ପାପି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମ ସେଠିକି? ନା ନା ଏଠୁ କେହି ନେଇପାରୁନ ତମେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗଣିମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟାନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଏବଂ ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି? ଏ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏ ନିତ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ସକଳ ତୀର୍ଥ କରାଳ ସକଳ ତୀର୍ଥଙ୍କରାଳ ସକଳ ତୀର୍ଥଙ୍କରାଳ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ରାମରେ ଦେଖ ଏ ନିତ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ସକଳ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଆଳ। ଇଏ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ମାନେ ଏଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବତା ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବା 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ତେଣୁ ଏଇଠି 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସକଳ ତୀର୍ଥର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତୁମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପାଇଯିବ। କହିଲେ କାଶୀ ୟା ଯେ ଗୋଦାବରୀ ସକଳ ଏହି ସ୍ଥାନେ ପାଇ ସକଳ ଏହି ସ୍ଥାନେ ପାଇ ସକଳ ଏହି ସ୍ଥାନେ ପାଇ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପାଇବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ମାଳିକାରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧେୟାନି, ଯମରାଜ ନାରଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯମରାଜ କହିଲେ ହେ ନାରଦ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଏଠୁ କୌଣସି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇପାରୁନି। କର୍ମ ଯିଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଚମ ଦୌଡ଼ ଧରିକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବ ହେଇନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଏବଂ ନାରଦ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧେୟାନି, କଳି ସେଠି ଦୁଆର ପରେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବୁଲୁଛି। ଦେଖିଲେ କଳି ସେଠି ବୁଲୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କଳି ତମେ କ'ଣ ଏଠି ବୁଲୁଛ? ପଚାରିଲେ କି ନା ଯମରାଜ। ତମେ କ'ଣ ଏଠି ବୁଲୁଛ? ଭିତରକୁ ଚାଲ ଯିବ, ଚାଲ। ତମେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲଣି ନା? ନା କଳି କହିଲେ ହେ ଯମରାଜ, ହେ ଜନ୍ତୁପତି, କହନି ସେ ଦୁଃଖ କଥା। ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଆସିଛି ଯେ ଅଲଗା କାରଣ। ତମେ କାହିଁକି ଏଠି ବାହାରେ ଅଛ, ଟିକେ କହୁନ ଭିତରକୁ ଯାଇନ? କଳି କହିଲା ହେ ଯମରାଜ, ସବୁଠି ମୁଁ ଭିତରେ ବସିପାରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନଳ ରାଜା ଭିତରେ ପଶିଥିଲି, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପଶିଥିଲି କୈକେୟୀ ଭିତରେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନଳ ରାଜାକୁ ଘାସ କଟେଇଲି, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମକୁ 14 ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠେଇଲି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ, ପରୀକ୍ଷିତକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ମୁଁ ଦିଆଇଲି, ତା ମୋର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ସିଏ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ, ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧେୟାନି, ଏ ଯୁଗରେ କଳି କହୁଛି ହେ ଯମରାଜ, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିପାରୁନାହିଁ। ପଶିପାରୁନାହିଁ ନା? ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ, ଏ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିପାରୁନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ କାହା ଭିତରେ ସିନା ପଶିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବି? ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିପାରୁନାହିଁ। ଯମରାଜ କହିଲେ ନାରଦରେ ନା କ'ଣ?
ନା ୟା କଥା ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଲେଣି। ନା ମାନେ କ'ଣ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇବେ। କଳି ଯେଉଁଠି ପରାସ୍ତ ହେଇଛି, କଳି ଯେଉଁଠି ଅସମର୍ଥ, ସେଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଚେଷ୍ଟା କରୁନ। ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯମରାଜଙ୍କ ପିଠିରେ ଦି ବିଧା କି ପଛରୁ ଦି ବିଧା ପକେଇଲା। ଦି ବିଧା ଯେତେବେଳେ ପକେଇଛି ନା ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ମୁଁ ତ ମହିଷ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିଛି, ମୋ ପଛରେ କିଏ ବିଧାଟେ ପକାଉଛି, କିଏ ଇଏ? ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଏଇ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଏଠାରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ପାଦ ଦେଇଯାଏ ସେ ପାପମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଜଳ ସ୍ଥଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ କ୍ଷେତ୍ରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ଏଠାରେ ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଆତ୍ମା ଆଉ ଯମଲୋକକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶ୍ମଶାନ, ତାକୁ କ'ଣ ମଶାଣୀ କହନ୍ତି? ହେ ଯମରାଜ, ନାରଦ କହିଲେ ତାକୁ ମଶାଣୀ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରେ ଜଳସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଏ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସିଏ ଆଉ ନର୍କକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଯମଲୋକକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତମେ ଏଠୁ ନେବ କାହାକୁ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଦି ବିଧା ଖାଇଛ, ତେଣୁ ପଳେଇଯାଅ। ଯମରାଜ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ଯମଶିଳା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯମଶିଳା ଅଛି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, କାହାକୁ ସେଠୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳି ସବୁ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, କଳି ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯିଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଥାଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ପାଦ ଦେଇଥାଏ, ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ, ତା ଉପରେ କଳିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସୁଧୀଜାନୀ, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि 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 जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आसंतु आजिर बाणी के एठारे विराम देवा, पुणी आसंत अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।